औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP दे प्लेटफार्म तो गोशगुजार हाँ। दोस्तों तुहानू सब नू पता वे चंद दिन पहले एक वाक़या होया गवादर दे अंदर, जिथे साडे पाकिस्तानी भरा पाकिस्तानी दोस्त और खुसूसन पंजाबी भरा जिहड़े सन उन्हां नू जुल्मो बरबरीयत का शिकार किया गया, उन्हां नू कतलो गारत की गई और उन्हां दे कार्ड दे दे के जिहड़े वाकई पंजाबी सन, पंजाब दे रहने वाले सन, उन्हां नू कतल किया गया, उन्हां नू हिलाक किया गया, उन्हां नू मार दिता गया और बलोचिस्तान दे अंदर गवादर दे मकाम ते होया। दोस्तों इत्थे जिन्ने भी असी एहतजाज करिए, इहदे उत्ते जो भी गोश करिए, इहदे उत्ते जो भी आहोजार करिए और इहदे उत्ते जो भी अपने ख्यालात दा इजहार करिए कम है। मैं हैरान है साडे लोगां ते कि पाकिस्तान जदों बनिया सी उदों बनिया सी मुसलमानां वास्ते ते हुण इह बन गया वे सिंधियां दा, बलोचां दा, पख्तूनां दा ते पंजाबियां दा। दोस्तों ये क्यों हो रहा, किस तरह हो रहा और इसकी बेसिक वजूहात की ने, मैं चाहना सा एक थोड़ा जिहा रोशनी पावां, इस दे उत्ते गल कीती जावे। लेकिन सब तो पहले एक मैनू वाकई याद आ गया, वाकई है तखयलाती है, लेकिन वो साडे माहौल, वो साडे जो लवाजमात, जो साडे वाकयात हो रहे हैं उत्ते बड़ा फिट आउंदा। एक तोती और एक तोता सी, उड़ते जा रहे सन, रस्ते च एक बाग उन्हें देखा, पाकिस्तान की तरह बड़ा खूबसूरत बाग सीगा, बड़े फल और फुल सन उत्थे लगे, लेकिन उस दे अंदर कोई परिंदा नहीं सी, कोई जीरू नहीं सी। हालांकि एडे खूबसूरत जगह दे विच बहुत खूबसूरत परिंदे होने चाहिए सी, उत्थे जीरू होने चाहिए, जिंदा जानवर या जिंदा इंसान होने चाहिए सी, लेकिन उत्थे कोई भी नहीं सी। रात पै रही सी, तोते तोती ने सोचा कि रात इत्थे रह पैंदे आ। रात उत्थे उन्हें रेस्ट की, सुबह उठ के चलन लगे ते देखिया ते उल्लू आके लागे बैठ गया उन्होंने। उल्लू ने कहा हाँ बई सुनाओ कैसी रात गुजरी है। कहा बस गुजर गई है, हुण असीं तैयारी करन लगे जाण वास्ते। उन्हें तोते ने कहा तू तो जा, ते तोती तो मेरी है। तोते ने कहा तोती तेरी किस तरह बई, इहदी चुंझ मेरे वर्गी, इहदी पूछ मेरे वर्गी, इहदा रंग ढंग हर अंदाज बोलना सब कुछ मेरे तरह का, तेरी किस तरह होगी। उन्हें कहा सब कुछ मेरे नाल रलदा और ये मेरी ही है। उन्होंने क्या भी तू इंसाफ नहीं कर रहा। उन्हें कहा इंसाफ करा लो, लागो गिद्दड़ लंघदा पिया सी। उन्हें कहा साडा इंसाफ कर जा भाई, इंसाफ करने वास्ते आ गया। उल्लू ने कहा भी ए मेरा मौकफ है, भी तोती मेरी है, तोता कह मेरी है। उन्हें कहा नहीं है ही उल्लू दी आ। अच्छा खैर, जिस वे उन्हें फैसला दे दिता ते उल्लू ने एक गल कही, बड़ी अकलमंदी की गल उन्हें की, बड़ी दनाई की गल की। उन्हें कहा तुसीं मैनूं दोनों जने ये दसो भी एडा खूबसूरत बाग आ, जिस तरह पाकिस्तान खूबसूरत आ, इस खूबसूरत जगह दे विच तुहानूं कोई जीरू नहीं मिलिया। मैं भी तुहानूं सुबह आण के, हालांकि रात दा मैं तुहानूं नज़र रखी सी, तुहाडे ते तुहाडी इंटैलीजेंस रिपोर्टां मेरे कोल सन, तुसीं आके ते रह रहे हो, ते मैं रात दब के बैठा रहा चुप करके, ते सवेरे आण के मैं तुहानूं पकड़ लिया। ते ये जे इस बाग दे अंदर, इस इलाके दे अंदर इंसाफ हुंदा होवे ते तुहानूं इत्थे जीरू भी नजर आए, जिद्दी खूबसूरत जगह वा, और इत्थे लोग रहिंदे बसते खुशहाल भी नजर आउण। दोस्तों अगरचे ये एक लतीफे के अंदाज च एक गल सीगी, लेकिन अगर इस गल नूं असीं पाकिस्तान के मौजूदा दौर के उपर अपलाई करिए तो बिल्कुल 100% ठीक है। जिस मुल्क के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर, जिस जगह के अंदर, जिस सूबे के अंदर, जिस इलाके के अंदर इंसाफ नहीं, उत्थे यह कुछ हुंदा जो कुछ हो रहा। साडियां अदालतां पोलिटिसाइज ने, सियासत च गिरियां ने, साडी जुडिशरी पोलिटिसाइज है,
ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਆਵਾਮ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਠਾਣਾ ਖਟਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਾਬਤ ਔਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਖਲੂਸ, ਅਖਵਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਓਗੇ? ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੌਮਨ, ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ? ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਛਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੈਬਰ ਪੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਰਾਈਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਏਡਸ ਮਿਲਣ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਮਦਾਦਾਂ ਮਿਲਣ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਧਾੜ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਬਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆ, ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਘਰਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਕਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਗਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਚਾਇਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਗਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਗਰ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚਾਇਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬੈਗਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ, ਤਮਾਮ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਗੌਰਵ ਖੌਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਹੀਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖਸੂਸਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੰਦਮ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੰਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।